graphical method. What I did here is I just made the PDF of my copy. I mean just copy থেকে PDF টা ইয়ে করে নিয়েছি, copy থেকে picture নিয়ে। Now এই sums টা second number sum, একটা sums আমরা করেছি, the maximization sums we have already done। এবার আমরা minimization প্রবলেমটা করছি in graphical method। This is the minimization z, minimize z is equals to 4x1 plus 6x2. So normally we can understand this is our objective function. This is minimize z 4x1 plus 6x2. This is our objective function subject to the following constants. So what are the constants? X1 plus x2 is greater than equals to 8 and 6x1 plus x2 is greater than equals to 12. X1 and x2 should always be greater than equals to 0. Fine. So now it's just for my note I have written. I'll explain you this. Now আমরা কি করব, ফার্স্টে আমরা কি করব, আমরা এই যে কনস্ট্যান্ট, we know that we have to work with the constant first। আমরা এই কনস্ট্যান্ট যে আছে greater than equals to 8 greater than equals to 12, এটা আমরা কি করব, first we will convert this constant into equality। So here x1 plus x2 is equals to 8. Fine. Here it is x1 plus x2 is greater than equals to 8. What I did, I just converted it and made it x1 plus x2 is equals to 8. আমি first equation এটা নিলাম। এবার এই ইকুয়েশন আমি কি করলাম, first we have taken x1 is equals to 0, that time we have x2 is equals to 8. Again when I take x2 as 0, then I got x1 is equals to 8. Fine. So I got 4 points here, I got in this equation 1 I got this 4 point to plot. Fine. Again so again with the second equation, that is 6x1 plus x2 that is equals to 12, I got 2 points, that is when x1 is 0 x2 is 12 and when x2 is 0 x1 is 2. So what I did, I just plot this all figures in a just in a box. So this is of equation 1. In equation 1 we have when x1 was 0 x2 is 8 and when x1 means x2 is 0 x1 is 8. বুঝতে পারলে? Again here in number 2 equation, just observe this, when x1 is 0 x2 is 12, when x2 is 0 x1 is 2. Got this? We got this from this equation only. এই ইকুয়েশনটাকেই নিয়ে আমি জাস্ট কি করলাম, প্লট করে দিয়েছি এখানে একটা বক্সে, so that it would be easy to just look into it and put it into graph. বুঝতে পারলে? What? হ্যাঁ ম্যাম মিউটটা না টিপে বলছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে। তা আমরা কি করব, আমি এইটা প্লটিং করছি। এবার প্লটিং এ আমি কি করলাম, এটা আমি নিলাম, দিস ইজ মাই x1 and this is my x2, আমি লাইনটা ড্র করলাম, দিস আমি জাস্ট একটা প্লেন পেপারে করেছি, গ্রাফে করিনি এটা, ঠিক আছে, আমি জাস্ট এটা নিজের মনের হিসেবে আমি এই পয়েন্টটা দিয়েছি। সো এটা হলো আমার x1, দিস ইজ মাই x2। নাও ফার্স্ট পয়েন্টটা কি আছে, x1 is 0 x2 is 8, ফার্স্ট পয়েন্ট দেখো আমি নিলাম x1 is 0, এই যে ফার্স্ট পয়েন্ট আমি কি নিলাম, x1 is 0 x2 is 8, তো আমি এখানে প্লট করেছি 0 8, ঠিক আছে। এবার সেকেন্ড পয়েন্টটা কি হলো আমার, x1 is 8 x2 is 0, তো এবার দেখো x1 is 8 x2 is 0 8 0, তো এটা আমি এখানে জাস্ট লাইনটা ড্র করে দিয়েছি, লিখে দিয়েছি, দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট। আমি জাস্ট এখানে নিয়ে নিচ্ছি, it will be easier for me to explain. So এটা বুঝতে পারলে তো, কোনো অসুবিধা নেই তো এখানে, এই অবধি এখন অবধি তো কোনো অসুবিধা নেই। This you can understand clearly that this is our first constant, এটা আমি ফার্স্ট কনস্ট্যান্টটা পুট করলাম। ক্লিয়ার? ইজ দিস ক্লিয়ার? এখান অবধি ক্লিয়ার হয়েছে? এবার দেখো আমি সেকেন্ড কনস্ট্যান্টটা নিলাম, সেকেন্ড কনস্ট্যান্টে আমার সেকেন্ড কনস্ট্যান্টের লাইনটা যে আছে, সেকেন্ড কনস্ট্যান্টে কি কি আছে আমার দেখো, x1 is 8, হ্যাঁ এটা হয়ে গেছে সেকেন্ড ইকুয়েশনটা, x1 is 0 x2 is 12, তো আমি আগে নিলাম এখানে x1 is দেখো 0 সরি হ্যাঁ x1 is 0 x2 is 12, এই একটা পয়েন্ট হলো, x1 is 0 x2 is equals to 12, তো আমি এখানে একটা নিয়েছি 0 12, আর সেকেন্ডটা আছে আমার 2 0, so this is our second constant, এটা বুঝতে পাওয়া গেছে। So we have two constant, আমাদের এখানে দুটো কনস্ট্যান্ট হয়েছে, এই লাইনটা একটা ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট, এই লাইনটা একটা সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট। ফাইন, বুঝতে পেরেছো? এবার আমাদের দেখো এই যে কনস্ট্যান্টটা তো আমি নিলাম, এবার দেখো মানে আমার যে ফিজিবল রিজনটা হবে, ওই ফিজিবল রিজনটা কোথায় হবে, what should be my feasible region?
ফিজিবল রিজনটা আমি এখানে করেছি, বাইরে করেছি, কেন? গ্রেটার দেন বলে। ইয়েস, কনস্ট্যান্টস আমার কি আছে, অল কনস্ট্যান্টস আর গ্রেটার দেন অর মোর দেন। তো যখন আমার কনস্ট্যান্টস আর গ্রেটার দেন, সো এই কনস্ট্যান্টস এর বাইরে বেরোতে হবে, তো আমার ফিজিবল রিজন হ্যাজ টু বি সামওয়্যার অ্যাবভ দি মিন্স অ্যাবভ দি কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্টস আর ইন আ গ্রেটার দেন, যদি লেস দেন হতো তাহলে আমার এই লাইনের ভিতরে করতে হতো। কনস্ট্যান্ট যদি আমার লেস দেন হয় তাহলে আমাকে ওই রিজনের ভিতরে করতে হয়। বাট হিয়ার হোয়াট ইজ গিভেন, কনস্ট্যান্টস আর গ্রেটার দেন অর মোর দেন, দ্যাট ইজ ওয়াই এই দুটো লাইনটাকে ছেড়ে আমাকে বাইরে যেতে হয়। This region I have selected as feasible region because the constants are all in a more than model. All constants are in a more than model. বুঝতে পেরেছো? So now এটা হলো, এবার আমার ফিজিবল রিজনটা যখন এইটা, তাহলে আমি তিনটে পয়েন্ট পাচ্ছি। তিনটে পয়েন্ট কি কি হলো, এখানে একটা এ পেলাম আমি, এ, this point I wrote as B and this is our C point. তো তিনটে পয়েন্টে আমি কি কি পয়েন্ট পাচ্ছি, যদি আমি এটা নিই, যদি আমি মিনিমাইজ জেড এ আমি অপটিমাল পয়েন্টগুলো যদি নিই, তাহলে আমি জেড এ টা নেব আগে, জেড এ আমি এখানে করে রেখেছি। মিনিমাইজ জেড, মাই অবজেক্টিভ ফাংশন ইজ 4x1 plus 6x2। এবার জেড এ যখন আমি পয়েন্টগুলো নিচ্ছি, এ তে আমার কি ভ্যালু আছে, এ তে দেখো আমার পয়েন্ট আছে 8 0, কি নিলাম আমি 8 and 0। জেড বি তে, এবার বি তে আমাকে এখানে একটু ইয়ে করে নিতে হচ্ছে, বিকজ বি ওয়াজ নট দি অরিজিনাল পয়েন্ট, তো এখানে আমাকে একটু প্লট করে নিতে হচ্ছে কি পয়েন্টটা আসছে। সো ইট ইজ কামিং অ্যারাউন্ড 7, এটা 0.8 হচ্ছে এখানে, অ্যারাউন্ড 0.8 এখানে আসছে, আর এখানে উপরে আসছে 7.2 এখানে, দেখো ঠিক আছে, এরকম আসছে একটা পয়েন্ট। তো ইট ইজ কামিং টু 0.8 and 7.2, এটা হচ্ছে 0.8 and 7.2 বিটা, বি পয়েন্টটা। তো আমি বি পয়েন্টটা এখানে নিলাম, তারপরে সি পয়েন্টটা তো অলরেডি গিভেন, ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার, দ্যাট ইজ 0 and 12, এটা হলো 4.0 plus 6.12। তো এবার আমরা তিনটাকে সলভ করে দেখলাম, ইন দ্য অবজেক্টিভ ফাংশন we have put the value and we got the value as 32, 46.4 and 72. Now our objective was the minimization of z, minimize z. So definitely in case of minimization we will choose the least among them. So least is z a point. A point je ache when x1 is 8 and x2 is 0, we have the optimal point, we have reached the optimal solution, that is 32. So z optimum, z means at the optimum point our z is equals to, minimize z is equals to 32. ম্যাম ম্যাক্স জেড হলে অপটিমাম ভ্যালু বার করা যেত? কি বলছো? ম্যাম এটা তো মিনিমাইজ মানে সাম, তাই এটা 32 হলো, এটা যদি ম্যাক্স জেড হতো তখন কি মানে তখন তাহলে ম্যাক্সিমামটা চুজ করতাম আমি, যদি মানে এখানে 72টা 72টা, ইয়েস। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? ওকে, চলো আমি নেক্সট সামসে যাচ্ছি। এবার নেক্সট সামসটা দেখো, নেক্সট এলপিপিটা কি আছে, ম্যাক্সিমাইজ জেড ইজ ইকুয়ালস টু 100x1 plus 60x2 subject to 3 constant, this is 5x1 plus 10x2 less than equals to 50, secondটা হচ্ছে 8x1 plus 2x2 greater than equals to 16, and third constant is 3x1 minus 2x2 greater than equals to 6. Fine. আর হচ্ছে তোমার x1 and x2 should be greater than equals to 0. এবার দেখো এখানে আমাদের কতটা কনস্ট্যান্ট আসলো, we have 3 constant, তিনটে কনস্ট্যান্ট এসেছে তো? হ্যাঁ। না, তো ফার্স্টে আমি কি করলাম, আমি ফার্স্ট ইকুয়েশনটাকে নিলাম, দ্যাট ইজ 5x1 plus 10x2 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 50। নাও ইউ নো হাউ টু গেট দি ভ্যালু, তো আমি এখানে জাস্ট পুট করে দিলাম, x1 যখন 0 থাকবে আই উইল গেট x2 as 5, x2 যখন 0 থাকবে x1 is equals to 10, ঠিক আছে? Again সেকেন্ড ইকুয়েশনটা আমি নিলাম, 8x1 plus 2x2 is equals to 60, এখানে আসলো তোমার x1 0 আসলে x2 8 হবে, আর x2 0 থাকলে x1 2 হবে, ঠিক আছে? আমি এটা সলভ করে রেখেছি এখানে। নেক্সট হলো আমার 3x1 minus 2x2 is equals to 6। এবার in this case also we will do the same thing, that is when x1 is equals to 0, x2 তো কি আসবে, x1 যখন 0 থাকবে x2 minus 3, x2 যখন 0 থাকবে x1 হবে 2। এই পোর্শনটা ক্লিয়ার আছে তো? আগে যাব।
এবার দেখো এখানে কি হচ্ছে আমার, এক মিনিট না, this is the diagram. Actually what we did in this diagram, I'm just explaining this. চলো এবার কি হয়েছে দেখো এখানে, এই দেখো ফার্স্ট আমি নেব, ফার্স্ট কনস্ট্যান্টটা আমি নিই। ফার্স্ট কনস্ট্যান্টে আমার কি আছে, x1 is 0, the value is x1, ফার্স্ট কনস্ট্যান্টটা আমি নিচ্ছি, x1 is 0, x2 is equals to কি হলো 5, এটা হলো আমার ফার্স্ট পয়েন্ট, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ অসুবিধা নেই, এটা ফার্স্ট পয়েন্টটা, এটা হলো আমার ফার্স্ট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ x1 is 0, x2 is equals to 5, এটা আমার ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে x2 is 0, x2 is 0, x1 is equals to 10, এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড পয়েন্ট, এই দেখো 10 0, ঠিক আছে? এটা আমার লেখাই আছে ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট, বোঝাই যাচ্ছে, আমি দুটো লাইনটাকে কানেক্ট করে দিয়েছি, ফার্স্ট কনস্ট্যান্টটা বোঝা যাচ্ছে, ক্লিয়ার? এবার দেখো আমার সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট, সেকেন্ড কনস্ট্যান্টে কি আছে, when x1 is 0, সেকেন্ড কনস্ট্যান্টটা দেখো x1 is 0, x2 is 8, এই দেখো উপরে পৌঁছে গেছে আমার সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট। তারপরে x2 is 0 আর x1 is 2, দেখো x2 is x2 is 0, ঠিক আছে, x1 is equals to 2, এটা তো আমি এই দুটো কানেক্ট করলাম, এটা হলো আমার সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট, বুঝে গেছে? এবার দেখো আমার থার্ড কনস্ট্যান্টটা কি আছে, x1 0, x2 কি আছে -3, মানে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তারপরে কি আছে x2 0, বা x2 0, x1 হচ্ছে 2, হ্যাঁ x1 হচ্ছে 2, ঠিক আছে? এবার থার্ড কনস্ট্যান্টটা দেখো কিরকম যাচ্ছে আমার থার্ড কনস্ট্যান্টটা, এখানে এখানে এই দুটোই পয়েন্ট আছে, এই দুটোকে আমি লাইনটা নিয়ে গেলাম, স্ট্রেট করলাম, কি হলো আমার থার্ড কনস্ট্যান্টটা এরকম উপরে চলে গেল, ঠিক আছে? না এবার দেখো আমার কি করতে হবে, এবার আমাকে যে প্লটিং করতে হবে ফিজিবল রিজন, ওই ফিজিবল রিজনটা আমরা কি করে করব? ফার্স্ট কনস্ট্যান্টে কি আছে, ফার্স্ট কনস্ট্যান্টে দেখো 5x1 plus 10x2 less than equals to 50, আমার ফার্স্ট কনস্ট্যান্টটা যে আছে, এই দেখো কনস্ট্যান্টটা দেখাচ্ছে 5x1 plus 10x2 should be less than equals to 50, এবার লেস দেন যদি আছে তাহলে ডেফিনেটলি এই কনস্ট্যান্ট যে লাইন আছে ওর ভিতরেই থাকবে, এটা এখান অবধি থাকতে পারতো, পুরো এখান থেকে আমি নিতে পারতাম, দেখো আমি অরেঞ্জ করে রেখেছি, ও এখান থেকে আমি নিতে পারতাম, বাট আমাকে তো তিনটে কন্ডিশনটাই স্যাটিসফাই করতে হবে, তিনটে কনস্ট্যান্টটাকে তো স্যাটিসফাই করতে হবে আমাকে, ঠিক আছে? তো আমি ফার্স্ট কনস্ট্যান্টটা বুঝতে পেরেছো কেন এটা এখানে এসছে নিচে? হ্যাঁ, এবার আমি যাচ্ছি অন্যটা, অন্য ইজ 8x1 plus 2x2 should be greater than equals to 60, মানে সেকেন্ড কনস্ট্যান্টটা আমার গ্রেটার দেন আছে, সেকেন্ড কনস্ট্যান্টটা কোনটা, দিস ইজ সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট, 8 and 20, মানে আমার এখান থেকে উপরে যাবে, গ্রেটার দেন আছে মানে এখান থেকে উপরে যাবে আমার, মানে ফিজিবল রিজনটা ইট মাস্ট বি সামওয়্যার এলস, এই সাইডে হবে, ঠিক আছে না? এবার দেখো তাহলে এটা তো বোঝা গেল, আমি এই জন্য এটাও কভার করে রেখেছি, इसके नीचे और इसके ऊपर, समझ आया ना? ये हुआ। अब देखो थर्ड वाला पोर्शन में क्या है, 3x1 minus 2x2 should be greater than equals to 6, अब क्या है, ये जो मेरा थर्ड इक्वेशन थर्ड कांस्टेंट है, थर्ड कांस्टेंट से ग्रेटर देन का, थर्ड कांस्टेंट में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, मतलब थर्ड कांस्टेंट लाइन वट एवर इट इज सेइंग इज थर्ड कांस्टेंट का जो लाइन है उससे भी ग्रेटर देन है, तो वो भी यहाँ होगा, थर्ड लाइन के भी इधर आएगा, तो अभी अल्टीमेटली बचा कौन सा रीजन विच इज कमिंग इन ऑल, सबके लिए बराबर ग्रीन रीजन, ये वाला ग्रीन रीजन, ठीक है ना? तो समझ आया मेरा कौन ये फिजिबल रीजन कैसे बना है, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, তাহলে এবার আমার যে অপটিমাল পয়েন্ট গুলো আছে, কোন কোনটা অপটিমাল পয়েন্ট হলো, এ বি আর সি, ওই ট্রায়াঙ্গেলের মতো গ্রিনটা, হ্যাঁ এ বি আর সি এর ট্রায়াঙ্গেলটা আমি বানিয়ে নিলাম, তা এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্ট তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ, শুধু সি পয়েন্টটা আমাকে শুধু এই বের করে নিতে হবে, সি পয়েন্টটা কি আছে দেখো, x1 হচ্ছে তোমার 4 আর x2 হচ্ছে তোমার অলমোস্ট 3 এরকম, ঠিক আছে?
তা আমি অপটিমাম ভ্যালুটা কিভাবে বার করব? জাস্ট আমি z এর ভ্যালু গুলো লিখে নেব। Maximize z is equals to 100x1 plus 60x2. This is my objective function. তো এই objective function এ আমি তিনটে ভ্যালুটা পুট করলাম, পয়েন্ট এ, পয়েন্ট বি আর পয়েন্ট সি। তিনটে পয়েন্টে আমি ভ্যালুটা পুট করলাম। তিনটে ভ্যালু করে আমি whatever value I got. So this is the maximization problem, maximize z. So here this sums is my maximization problem. So what I get is 1000. 1000 is the maximum. So optimum value is the maximum value, that is point B. Here we have x1 is equals to 10 and x2 is equals to 0, and 1000 is the optimal point, optimal value that we have received. We have got. Understood? এটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে?